नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती लहरिका पट्टनायक। मुख्य संवाद। बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संध्यारे दलीय निर्वाचन प्रचार लगी भुवनेश्वर में पहुंचबे। प्रधानमंत्री गस्त को दृष्टि रखी सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। राज्य में द्वितीय पर्याय निर्वाचन पर 298 जन प्रार्थी नामांकन पत्र कायम। वीरमित्रपुर आसन में सर्वाधिक 15 प्रार्थी। कटक में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में जोगदेले वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर। एवं राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जारी, 2 दिन झड़ वर्षा संभावना नहीं पाणीपाग विभाग सूचना। एथर संपूर्ण संवाद। भारतीय जनता पार्टीर वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा गस्तरे आसी राज्य में निर्वाचन कार्यक्रम में जोगदेवे। प्रधानमंत्री आज संध्यारे भुवनेश्वर में पहुंचवा परे राजभवन में रात्रि जापन करिवे। श्री मोदी आसंताकाली ब्रह्मपुर एवं नवरंगपुर में बीजेपी पक्षरु आयोजन हेबाकु थिबा 2टी जनसभा रे उद्बोधन देवार कार्यक्रम रहिछि। सेहिभଳି प्रधानमंत्री चलित मास द्वितीय सप्ताह रे पुनी थरे ओडिशा आसी दलीय निर्वाचन सभा एवं रोड शो रे जोगदेवे बोली दलीय सूत्ररु जଣା पड़िछि। प्रधानमंत्री गस्त को दृष्टि रखी भुवनेश्वर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सह व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन करा जायछि। गतकाली क्यारिकेड रिहर्साल कराजिबा सह भुवनेश्वर को हाई अलर्ट रे रखा जायछि। विमान बंदर ठारू राजभवन पर्यंत सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। प्रधानमंत्री सुरक्षा लगी 20 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कराजिबो। एथिसह 3 जन डीसीपी, 10 जन एसीपी, 17 जन इन्स्पेक्टर और 90 जन एएसआई तथा एसआई को सुरक्षा दायित्व दिया जायछि बोली भुवनेश्वर डीसीपी प्रतीक सिंह सूचना दैछन्ति। राज्य में द्वितीय पर्याय निर्वाचन पर चलित मास 20 तारिख में मतदान अनुष्ठित हेबो। एही पर्याय बरगड़, सुंदरगढ़, बलांगीर, कंधमाल और आस्का संसदीय क्षेत्र एवं एही निर्वाचन मंडली परिसर में आसुथिबा 35टी विधानसभा आसनगुड़िक पई एककालीन भोट नियाजिबो। एथिपई गत 26 तारिखरु नामांकन प्रक्रिया आरंभ होइतिबा बेले 3 तारिख में शेष होईछि। राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयरु मिलिथिबा सूचना अनुसार 35टी विधानसभा आसन पई 298 जन प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करिसंती। सेमानक मध्यरे वीरमित्रपुर विधानसभा आसन पई सर्वाधिक 15 जन प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करिसंती। राउरकेला आसन पई 14 जन, कंटाबांजी पई 13 जन प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करथिबा बेले बनाई और पोलोसरा पई 12 जन लेखाएं, फुलबाणी और कविसूर्यनगर आसन पई 11 जन लेखाएं प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करिसंती। सेहिपरि ब्रजराजनगर, झारसुगुड़ा, पाटणागढ़, भंजनगर और हिंजिली विधानसभा आसन पई 10 जन लेखाएं प्रार्थी पत्र दाखल करिसंती। अन्य पक्षरे 5टी लोकसभा आसन पई मोट 48 जन प्रार्थी पत्र दाखल करथिबा जଣା पड़िछि। आसंताकाली प्रार्थी पत्र प्रत्याहार पई शेष तारिख धार्य करा जायछि। आज अपराह्न मध्य बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दलीय प्रचार पर भुवनेश्वर पहुंचुथिबा जଣା पड़िछि। एही अवसर में से बीजेपी निर्वाचन इस्ताहार तथा बीजेपी संकल्प पत्र राज्यवासी उद्देश्य लोकार्पण करिवे। एथिसहित श्री नड्डा दलीय पदाधिकारी सहित आलोचना करिवार कार्यक्रम रहिछि। श्री नड्डा मध्य कटक ठारे कार्यकर्ता बैठक में जोगदेवे बोली दल पक्षरु जଣା पड़िछि। केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसंता 8 तारिख में ओडिशा आसिबे। एही अवसर में से रायगढ़ में आयोजित हेबाकु थिबा कार्यक्रम में जोगदेवे बोली जଣା जायछि। सेहिपरि मई 12 तारिख में केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह पुणी थरे ओडिशा आसिबार कार्यक्रम रहिछि। बीजेपी राज्य निर्वाचन प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार एही सूचना दैछन्ति। कटक बीजेपी नेता और कर्मी को निर्वाचन लड़िबा लगी उत्साहित करिसंती कटक लोकसभा पर्यवेक्षक चंद्रप्रकाश जोशी। एथिसहित एकजुट होई काम करिबा पई गुरुमंत्र दैछंती। कटक बारबाटी निर्वाचन मंडली पक्षरु आयोजित कार्यकर्ता बैठक में जोगदे से यह कहिसंती। एही आलोचना रे बारबाटी कटक बीजेपी विधायक प्रार्थी डाक्तर पूर्णचंद्र महापात्र, लोकसभा सांसद प्रार्थी भर्तृहरि महताब सह कटक नगर बीजेपी नेता, कर्मी, कॉर्पोरेटर आदि जोग दैथिले। चलित वर्षर महाप्रभु श्रीजगन्नाथ विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पुरी रे श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु प्रस्तुति जारी रही। महाप्रभु रथ निर्माण लगी गतकाली तृतीय पर्याय रथकाठ पुरी रे पहुंची। गंजाम घुमुसरु गोटे ट्रेलर रे 25 खंड धौरा काठ आसीथिबा जणा जायछि। आसंता 10 तारिख अक्षय तृतीया तिथि रे महाप्रभु रथ निर्माण अनुकूल कराजिबो। आपण माने संवाद सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ବନ୍ଧୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଏହି ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ସ୍ଥିର କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସଫଳ ହେଲେ ଦେଶର ଛବି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୟନ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଓ କଟକ ଲୋକସଭା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ଯୋଶୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି 5 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱର, ବରୀ, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ପୁରୀ ଓ ଆଠଗଡ଼ ଆସନରେ ନୂଆ ଘୋଷଣା ନେଇ ଏଆଇସିସି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବରୀରୁ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ, ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ହିମାଂଶୁ ଚାଉଳିଆ, ପୁରୀରୁ ଉମାବଲ୍ଲଭ ରଥ, ନୀଳଗିରିରୁ ଅକ୍ଷୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକଟ ଦେଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକସଭା ଆସନ ଓ 5ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଜ୍ୟର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବାଦଦାତା ଦେବରଞ୍ଜନ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥର 9,71,830 ଜଣ ଭୋଟର 1162ଟି ବୁଥରେ ନିଜ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଏଥିରୁ 4,69,571 ଜଣ ପୁରୁଷ ଭୋଟର, 4,72,123 ଜଣ ମହିଳା ରହିଥିବା ବେଳେ 136 ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ରହିଛନ୍ତି। ତାଳଚେର ପୌରପାଳିକା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ଓ କଣିହା ବ୍ଲକର କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିସାରିଲେଣି। ବିଜେଡିରୁ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ବିଜେପିରୁ କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ ପୁରୁଣା ମୁହଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭରସା କରିଛି। ଚଳିତ ଥର କେବଳ ବିଜେପି ପୁରୁଣା ମୁହଁ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ତଥା ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ କାଟି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସଂଯୁକ୍ତା ସିଂଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଚେହେରା ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅମ୍ବିକା ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି 6 ତାରିଖ କରିବ ନାମାଙ୍କନ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଗତଥର ବିଧାୟକ ରମେଶ ସାଏଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବତନ ପୂର୍ତ୍ତି ସଚିବ ନଳିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜନଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ତଥା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଲଚିକି ଲିପିର ଜନକ ତଥା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ମହାନ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁ ଗୋମ୍କେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏନେଇ ସେହି 2 ଦିନ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଝଡ଼ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆର ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଲାଗି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 298 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କାଏମ। ବୀରମିତ୍ରପୁର ଆସନରେ ସର୍ବାଧିକ 15 ପ୍ରାର୍ଥୀ।
କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି 2 ଦିନ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି।